हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વાત કરીશું મૂલ્યાંકન દ્વિતીય સત્ર 2023-24 ધોરણ 6 વિષય પલાસ એટલે કે ગુજરાતીની અંદર પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોવાના છે। તો આ વિડિયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડિયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરી દેજો। तो प्रश्न एक है कि नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने लखो। एमां पहलो प्रश्न है कि परपोटो सानो लाडू जमे छे, तो जवाब आवशे हवानो। बीजो प्रश्न है कि दुर्योधननो शंखनाद सांभळीने कोण विषादग्रस्त थई गयुं, तो जवाब आवशे द्रौपदी। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों अहींया प्रश्न ब छे, एक ब के नीचेना प्रश्नना एक एक वाक्यमां उत्तर लखो। 10 मांथी गमे ते 8 लखवाना छे। तो अहींया जे 10 प्रश्न आपेला छे एना आपणे उत्तरो हवे निहाळीशुं। तो एनी अंदर पहलो प्रश्न हतो कि भाई मिनीना पप्पा मिनी विषे शुं मानता न हता। तो मिनीना पप्पा मिनी विषे मानता नहोता कि मिनी घरे एकली रहेवा जेटली मोटी थई गई छे। बीजो प्रश्न कि झाड़ एकबीजाने शाना विषे पूछे छे। तो तळावना जळनी बहार सूरज बहारनुं खोलीने निकळ्यो तेना विषे झाड़ एकबीजाने पूछे छे। तीजो प्रश्न है कि अपराजय पाठना लेखकनुं नाम शुं छे। तो अपराजय पाठना लेखकनुं नाम छे ध्रुव भट्ट। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 कि मेघाणीए कोने कोने मळीने गीतो लोकगीतो भेगा कर्या। तो मेघाणीए चारणो, बारोटो, भरवाड़ो, भजनीको, भरथरीओ, गरडी दादीमाओ તેમજ ગૃહિણીઓને મળીને લોકગીતો ભેગા કર્યા। પાંચમો પ્રશ્ન કે ઝરણાને ઘૂઘરા જેવા કેમ કયા છે। તો ઘૂઘરા પગે બાંધીને ચાલીએ તો ઘમ 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 ખણકે છે, એમ ઝરણા વહેતા હોય ત્યારે ખડખડ ખડખડ મધુર અવાજ કરે છે, જાણે પગે ઘૂઘરા બાંધ્યા છે, તેથી ઝરણાને ઘૂઘરા જેવા કયા છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન છઠ્ઠો છે કે ચંદ્ર પરપોટાને ચૂંટલી શા માટે ભરે છે। तो चंद्रए एक रात्रे जोयुं के सूको बावड़ाना जोरे अने लीलो भेजाना जोरे नदी पोतपोताना खेतर तरफ खेंचे छे। चंद्रने चिंता थई एटले परपोटाने जगाड़वा माटे चूंटली भरे छे। सातमो प्रश्न के अभिमन्युने पद्मविद्या कोणे शीखवी हती। तो अभिमन्युने पद्मविद्या अर्जुने अने श्रीकृष्णए शीखवी हती। त्यारबाद प्रश्न आठमो के बहानीने गमता फूल भाई केम लावी शकतो नथी। तो भाईना देश में दुकाळ छे, मोगरा, डोलर, चमेली वगैरह फूलों पण नथी। डूंगरानो गुवाड़ छे, रूप सुगंधी जानतो नथी, तेथी भाई गमता फूल लावी शकतो नथी। नवमो प्रश्न छे के परपोटो साथी फूटी गयो। तो चांदानो सुड़सुड़ियो निसासो परपोटाना पेट पर टकरायो, तेथी परपोटो फूटी गयो। 10मो प्रश्न कि मेघाणीने कया कया उपनाम मळ्या हता। तो मेघाणीने पहाड़नुं बाळक, विलापी, जनक राजा तेमज राष्ट्रीय शहरनुं उपनाम मळ्युं हतुं। त्यारबाद प्रश्न 1 कनी अंदर जे प्रश्न छे एमां पहेलो प्रश्न कि सूरजना किरणोने सामी छातीए खंवाणुं केम कह्युं छे। तो टेकरी एक जग्याए स्थिर छे, सूर्य सामी छातीए उगे छे अने सतत एना किरणों एना उपर पड़े छे, एथी टेकरीने जाणे कशो फेर पड़तो नथी, एने डगावी शकाती नथी, तेथी सूरजना किरणोने सामी छातीए खंवाणुं कह्युं छे। बीजो प्रश्न के तड़की आवी ए पहेलाना दृश्यनुं वर्णन करो। तो तड़की आवी ए पहेला बधे अंधकार छवायेलो हतो, ढाळ, दिशाओ, मार्ग अंधकारथी घेरायेला हता, सीम झाड़ सूना हता, रस्ता गंदा हता, कलसोर न हतो, सूरज तळावमांथी निकळ्यो न हतो। त्यारबाद प्रश्न 3 कि अभिमन्युना मृत्युना समाचार जाणी अर्जुन पर सी असर थई। तो अभिमन्युना मृत्युना समाचार जाणी अर्जुननुं रोम रोम बदलानी आगथी सळगी उठ्युं, आँखो सूकी थई गई, ते मूड हताश अने शोकमय थई निशब्द थई गयो। चौथुं छे कि बगसरामां मेघाणीने शाना पाठ शीखवा मळ्या। तो बगसरानी मिडल स्कूलमां मेघाणी प्रथम नंबरे रहेता, प्रार्थना पोते ज गवड़ावता। जैनोनी पाठशाळामां धर्मगुरु के दाता आवे तो मेघाणी ज कविता अने स्तवनो गाता। आ समयमां ज मेघाणीनी रचेली पद्य रचना विद्यार्थी संघे समूहमां गाई हती। आम बगसरामां मेघाणीने काव्यगान अने काव्य रचना करवाना पाठ मळ्या छे। त्यारबाद प्रश्न 2 के खाली जग्या आपणे पूरवानी
કે એ ડુંગરની બખોલો તેમના બાળપણના ખાલી જગ્યા હતા, તો જવાબ આવશે સંગી. બીજું, નદી તો ચીસો પાડે પણ ખાલી જગ્યા કોણ, તો અહીંયા આવશે સાંભળે. થોડી વારમાં પપ્પા બિલકુલ ખાલી જગ્યા થઈ ગયા, તો અહીંયા આવશે સ્વસ્થ. અને ચોથું, કે અહીં ઘરે ભૂલી ગયા છે એવું યાદ આવે તો હોય, અહીંયા આપણે પહેલા નંબરનું જે સારું છે એ લખવાનું છે. ત્યારબાદ નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર, તો અહીંયા 4 પ્રશ્નો આપેલા છે. ત્યારબાદ નીચેના પાત્રોનો પરિચય લખવાનો છે. તો મિત્રો એ આપણે ઉત્તરો જોઈ લઈએ. કે બાપ દીકરી એકબીજાને કઈ કઈ બાબતની કાળજી ના રાખતા, તો મિની એના પપ્પાને કોઈ પ્રકારની ચિંતા ન કરવી પડે તે રીતે કામ કરતી. પપ્પાને શું સારું લાગે એનું ધ્યાન રાખતી, એટલે પપ્પા દાઢી રાખે એને ગમતું નથી. પપ્પા પણ પોતે પહોંચી ન વળે એટલે મિનીને સાચવવા એક માજીને ઘરે બોલાવતા. મિનીના ખાવા પીવાથી લઈને એનું બધું જ ધ્યાન રાખતા. પપ્પા મિનીની મમ્મીનો ફોટો ઘરમાં નહોતા રાખતા, કારણ કે મિની એની મમ્મીને જોઈને યાદ કરીને દુઃખી થાય. મિની સતત હસતી રહે તેવું તે ઈચ્છતા હતા. આમ બાપ દીકરી એકબીજાની ખૂબ કાળજી રાખતા હતા. ત્યારબાદ અર્જુને શી પ્રતિજ્ઞા કરી અને કેમ, તો જ્યારે અભિમન્યુ વીજળીની ગતિથી પદ્મવ્યૂહની પ્રથમ હરોળને ભેદીને આગળ વધ્યો, ત્યારે અભિમન્યુની પાછળ જતા પાંડવોને જયદ્રથે રોકી લીધા અને પદ્મ ફરીથી યથાવત બિડાઈ જવાને કારણે અભિમન્યુ પદ્મમાં એકલો પડ્યો. આમ અભિમન્યુના મૃત્યુનું કારણ જયદ્રથ હતો. તેથી અર્જુને પ્રતિજ્ઞા લીધી કે આવતીકાલે જયદ્રથ કોઈ પણના શરણમાં જાય પણ સૂર્યાસ્ત પહેલાં પોતે તેનો વધ કરશે, અને જો તેમ ન કરું તો આવતીકાલે રાત્રે જાતે ચિતા ખડકીને તેમાં બળી મરીશ. ત્રીજો પ્રશ્ન, કે ભાઈ ઢેલી બહેને મેઘાણી વિશે શું કહ્યું છે, તો ધોળા ધોળા લુગડામાં મોટી મોટી આંખ્યું નીસી ઢાળીને મારે આગળ ઈવડાઈ ઊભા હતા. જોતા જ આવકારો દેવાનું મન થાય ઈવો માન. મેં તો ઓટલીએ ગોદડું પાથરી દીધું ને બેસાડ્યા. હું હેઠે બેસવા જતી ત્યાં પગે પડીને તમે ઉપર બેસો નહીંતર હું નીચે બેસું એમ કહીને મને ઉપર બેસાડી. પછી તો એમને જે ગીતો જોતા હતા તેની અડધી કડીઓ પોતે બોલે અને હું ગીત પૂરું કરી દઉં. પોતે નીચી મુંડકી રાખીને જીના જીના અક્ષરમાં ટપકાવે જાય. એક પછી એક ગીત મધરાત સુધી ગાયા. ત્યારબાદનો ચોથો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ પરપોટાના મિત્રોનો ટૂંકમાં પરિચય આપો. તો પરપોટાના એક મિત્રનું નામ સુકુ અને બીજા મિત્રનું નામ લીલો હતો. સુકો આજુ ગામમાં રહેતો હતો, જ્યારે લીલો બાજુ ગામમાં. સુકા પાસે સોનેરી ઝૂંપડી અને રૂપેરી બકરી હતી, જ્યારે લીલા પાસે મસ્ત મોટી હવેલી અને ઘણી બધી ગાય ભેંસ હતી. સ્વભાવે સુકો મહેનતુ, જ્યારે લીલો મોઝીલો હતો. સુકાનું જોર એના બાવડામાં હતું, જ્યારે લીલાની તાકાત એના ભેજામાં હતી. સુકા અને લીલાને જેટલી પરપોટા સાથે દોસ્તી હતી એટલું જ એકબીજા પ્રત્યે વેર પણ હતું. ત્યારબાદ ટૂંકનો જ લખવાની છે ભાઈ એકલવીર અભિમન્યુ. તો અભિમન્યુ માત્ર વીર ન હતો પણ એકલવીર યોદ્ધો હતો. પદ્મવ્યૂહ ભેદવાનું વિકટ જ્ઞાન તેને હતું. હિંમત, આત્મવિશ્વાસ અને સાહસ તેનામાં અખૂટ હતા. પદ્મવ્યૂહ ભેદવાનું બીડું તેને સહર્ષ સ્વીકાર્યું. ચક્રવ્યૂહમાં પ્રવેશ્યા પછી તે એકલવીર યોદ્ધાએ 6 મહારથીઓને મહાત કરી દીધા, હરાવ્યા. એક વીરને છાજે તે રીતે મૃત્યુને પામ્યો. યુદ્ધને માનવતાના મૂલ્યોને બાજુએ મૂકીને કૌરવોએ તેનો વધ કર્યો. કૌરવોની જીત એ હાર બરાબર છે અને અભિમન્યુની હાર એ જીત બરાબર સાબિત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3અ કે નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો. તો જીવનનો સમાનાર્થી શબ્દ જિંદગી, ચાંદો એનો સમાનાર્થી શબ્દ શશી, નદીનો સમાનાર્થી શબ્દ સરિતા થાય, ચિંતાનો સમાનાર્થી શબ્દ ફિકર, કડપ એનો સમાનાર્થી શબ્દ ધાક, આવડત એનો સમાનાર્થી શબ્દ કુશળતા થશે. ત્યારબાદ બ છે કે વિરોધાર્થી શબ્દો લખવાના છે. તો હાસ્યનું વિરોધી રુદન, ઇનકારનો વિરોધી સ્વીકાર, હતાશાનો વિરોધી આશા, ગુલામી એનો વિરોધી આઝાદી, કાબુનો વિરોધી બેકાબુ, ઊંડા એનું વિરોધી છીછરા થશે. ત્યારબાદ સાચી જોડણી અહીંયા જોઈ શકો છો ભાઈ મિજાજ, વિચિત્ર, ઊંઘ, જુનાગઢ, યુદ્ધ અને બગાસુ. ત્યારબાદ ડ છે કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખવાનો કે હરાવી ન શકાય તેવું, તો અપરાજય, ભેંસોનું ધન તો કે ખાડું, ધીમા પવનમાં ઝાડપાનનો થતો અવાજ તો એને મરમર કહેવામાં આવે છે. અહીંયા રૂઢિપ્રયોગના અર્થ જોઈએ તો કે મૂછમાં હસવું તો કે મંદ મંદ હાસ્ય કરવું, પીઠ થાબડવી તો કે પ્રોત્સાહન આપવું, એવો એનો અર્થ થશે. ત્યારબાદ
ખરા છે કે ખોટા વિધાન જણાવવાના છે કે મિનીના પપ્પા એની મમ્મીને જરાય યાદ ન કરતા, તો આ વિધાન ખોટું છે. મેઘાણીના પિતા કાળીદાસ પોલીસ જમાદાર હતા, તો આ વિધાન સાચું છે. ત્યારબાદ વેરવિખેર થઈ ગયેલા શબ્દોની વ્યૂહરચના એવી કરો કે વાક્ય સાચું બને. તો બાળપણથી જ પ્રવીણ હતો અભિમન્યુ શસ્ત્રવિદ્યામાં, તો જવાબ બનશે અભિમન્યુ બાળપણથી જ શસ્ત્રવિદ્યામાં પ્રવીણ હતો. વાક્ય કોણ બોલે એ લખવાનું છે કે કુમાર દ્રોણને હું જાણું છું, તો આ વાક્ય સુમિત્ર બોલે છે. ત્યારબાદ એ છે કે ભાઈ હું કોણ છું એ લખવાનું છે. તો સવારે હું કિરણોના કુમળા તીર ફેંકું છું, તો એ આવશે સૂરજ. સાદા વાક્યોને ભાવસભર બનાવીને લખવાના કે સૂર્યોદય ખૂબ સુંદર છે, તો અરે વાહ સો સુંદર સૂર્યોદય. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 કે નીચે આપેલા મુદ્દાઓના આધારે વાર્તા લખો અને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. તો અહીંયા તમે મુદ્દા જોઈ શકો છો, તો એનો જવાબ પણ આપણે નિહાળીશું. ત્યારબાદ બ છે કે તમે કરેલા પ્રવાસ અંગેનું વર્ણન કરતો તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે. અને 5 ની અંદર નિબંધ છે. ઉત્તરાયણ, ટેલિવિઝનના લાભાલાભ અને મારું પ્રિય પુસ્તક, તો એમાંથી ગમે તે એક નિબંધ લખવાનો છે. ત્યારબાદ નીચે આપેલી પંક્તિ કહેવાતો સુવાક્યનો વિચાર વિસ્તાર કરવાનો છે કે ભાઈ મિત્ર એવો શોધવો ઢાલ શરીકો હોય, સુખમાં પાછળ પડી રહે ને દુઃખમાં આગળ હોય. બીજું વિદ્યા વિનયથી શોભે છે. ત્રીજું નમતાથી સૌ કોઈ રીજે નમતાને બહુ માન, સાગરને નદીઓ ભજે છોડી ઊંચા સ્થાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે વાર્તા છે એ વાર્તા તમે જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ધોરણ 6 વિષય પલાસ એટલે કે ગુજરાતી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર આપેલું છે. તો આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, તમારા અન્ય મિત્રો સુધી આ વિડીયોને ઝડપથી શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ, આભાર.